హైదరాబాద్ లో శోభయాత్రలో ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం తరలి వచ్చారు. ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీకి హైదరాబాద్ మొత్తం కదిలి వచ్చినట్లుగా రహదారులు కిక్కిరిశాయి. శ్రీరామనవమి భవ్య పల్లకి శోభయాత్ర, భాగ్యనగర్ శ్రీరామనవమి ఉత్సవ సమితి యాత్రలు ధూల్పేట నుంచి కోటి వరకు వైభవంగా సాగాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో హైదరాబాద్ దద్దరిల్లింది. నిర్వాహకులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు లేకుండా శోభయాత్రలు శాంతియుతంగా ముగిశాయి. कोई भी लैंड जिहाद, गौ हत्या या धर्मांतरण करने से पहले सोचता है कि योगी जी का बुलडोजर ना आ जाए। आज उस प्रकार से एक भय का आतंकियों के सीने में पल रहा है, तो हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी और हमारे डायनामिक हमारे अमित शाह जी की वजह से मेरे मित्रों, हाल ही में पार्लियामेंट में एक बहुत ही अच्छा बिल पास हुआ लाला भाई। जो लोग लैंड जिहाद के नाम पर वक्फ बोर्ड का नोटिस भिजाकर, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर इनके अब्बा की जागीर समझ के बोर्ड लगाते थे, अब ये लोग बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। अब ये लोग बोर्ड नहीं लगा सकेंगे, ये लोग नहीं बोल सकेंगे कि ये हमारे अब्बा के अब्बा की जगह है बोलकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल पास कर दिया है। मोदी जी ने वक्फ बोर्ड पर संशोधन कर दिया है और जैसा ही संशोधन पास हुआ तो ऑल सिटी वाला बड़ा बुलडॉग भोगने लगा। ऑल सिटी वाला बड़ा बुलडॉग भोगने लगा और कहने लगा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे मुसलमानों की जमीनों को खींचा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को खींच लेंगे, हमारी मदरसाओं को खींच लेंगे, अगर कोई मरेगा तो ये लोग हमारी कब्रिस्तानें भी खींच लेंगे। हाँ बेटा, पक्का खींच के रहेंगे। अगर तुम्हारे पास अगर कोई जमीन का पेपर नहीं है तो वो जगह तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। मेरे मित्रों, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये वक्फ बोर्ड वालों के पास 4000 एकड़ जमीन थी। कितने? 4000 एकड़ जमीन थी और इन मुल्लों के पास आज 9,50,000 एकड़ जमीन कहां से आई? अम्मी देके गई क्या? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो मोदी जी पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास जमीन है तो जमीन के पेपर बताओ, हम वो जमीन को सुरक्षित करेंगे। आज 1947 से पहले, ढगलो मत बाबा, 1947 से पहले इनके पास जो जमीन थी, 1947 के बाद में जो जमीन आई है उसका हर वो हिसाब किताब आज देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरा बड़ा साला आज ये कहता है कि हमारे पास 90% जमीन के पेपर नहीं है, तो हमारे बड़े साले साहब को पूछना चाहूंगा कि बेटा, अगर ये बिल्डिंग के पेपर नहीं है तो ये इलीगल हुई नहीं हुई? अगर किसी जमीन के पेपर नहीं है जिस पर तुम्हारा कब्जा है तो वो इलीगल हुआ या नहीं हुआ? पहले वक्फ बोर्ड वाले क्या करते थे? ये बिल्डिंग पे बोर्ड लगाते थे, वक्फ बोर्ड लैंड बोलकर, तो ये हमारा बिल्डिंग का बेचारा कोई कोर्ट में नहीं जा सकता था। इनका कोर्ट अलग होता था, क्रिमिनल कोर्ट में इनका केस चलता था, जज इनका, वकील इनका, पैरवी करने वाला इनका, तो केस किसके फेवर में जाएगा? इनके फेवर में जाएगा ना। आज भारत के मुसलमानों को एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मुसलमानों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास किया है, एक बार उस पर विचार करो। రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ సతీష్ అందిస్తారు. సతీష్,
ఎస్ సునీత, నిన్న హైదరాబాద్ లో జరిగినటువంటి శోభయాత్ర కన్నుల పండుగ జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. జనాలు కూడా చాలా భారీగా తరలి వచ్చారు ఈ శోభయాత్రను కూడా తిలకించేందుకు. ఇక్కడ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా గోషమాల్ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ నిలిచారు. రాజసింగ్ నిర్వహించినటువంటి ఈ ర్యాలీలో కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం కదిలి వచ్చినట్టుగా రహదారులను కూడా కిక్కిరిసిపోయాయి. ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా మొత్తం పబ్లికే కనిపించారు. ఇటు ధూల్పేట ఏరియా నుంచి మొదలుకుంటే పురాణ పుల్, అదేవిధంగా ఇటు అన్ని ఏరియాలో, ఇటు సీతారాం బాగ్ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర, ఇటు బోయగూడ కమాండ్ నుంచి మంగళహాట్ పోలీస్ స్టేషన్, జాలి హనుమాన్, ధూల్పేట్, పురాణ పుల్, సమరత్ బజార్, టూడి బజార్, బేగం బజార్ ఛాత్రి మీదిగా సిద్దంబర్ బజార్ వీధిగా పుత్లిబోలి చౌరస్తా, కోటిలోని వ్యాయామశాల, హనుమాన్ వ్యాయామశాల వరకు కూడా యాత్ర కూడా జరిగింది. మరి అడుగడుగున కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇటు డీజే సౌండ్ల మధ్య, డప్పు సబ్బుల మధ్య ఘనంగా శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక శ్రీరామనవమి భావ్యపల్లకి శోభయాత్ర, భాగ్యనగర్ శ్రీరామనవమి ఉత్సవ సమితి యాత్ర కూడా ఇటు ధూళిపేట నుంచి కోటి వరకు కూడా వైభవంగా సాగాయి. ఇటు అడుగడుగున కూడా పబ్లిక్ అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో కూడా పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ మరోవైపు ఇటు గోషమాల్ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ కూడా మరి ఇటు పబ్లిక్ ని ఉద్దేశిస్తూ అక్కడక్కడ ఆయన మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇటు ర్యాలీ కూడా తరలి వచ్చారు పబ్లిక్ అంతా కూడా. ఈ శ్రీరామనవమి శోభయాత్రను కూడా తిరిగించేందుకు ఇటు అడుగడుగున కూడా రాజసింగ్ కి పూలదండలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటు పెద్ద పెద్ద శకటాలు, ఇటు శ్రీరామనవమికి సంబంధించి శ్రీరాముని విగ్రహాలతో పాటు ఇతర హనుమాన్ విగ్రహాలు గాని ఇతర శకటాలను కూడా భారీగా ర్యాలీలో కూడా తరలి వచ్చాయి. మరోవైపు ఇటు ఈ యొక్క ర్యాలీకి కూడా కట్టుదిట్టమైన భద్రత కూడా ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు. ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఇటు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ తో పాటు స్థానిక పోలీసులు, ఇటు టాస్క్ ఫోర్స్, అదేవిధంగా ఆక్టోపాస్, మరోవైపు ఇటు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇటు శోభయాత్ర జరిగే రూట్లను కూడా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ కూడా చేశారు. ఎందుకంటే ఆ రూట్లలో ఎవరిని కూడా అలో చేయలేదు. ఓన్లీ సాధారణ పబ్లిక్ నడిచేవాడికి మాత్రమే అవకాశం కూడా కల్పించారు. మరి మిగతా వెహికల్స్ కూడా వేరే రూట్ లో కూడా డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎక్కడికెక్కడ బారికేడ్లు పెట్టి మరి శోభయాత్ర కూడా కన్నుల పండుగ జరిగే విధంగా కూడా పోలీసులు భారీ భద్రత కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటు హైదరాబాద్ సిపి సివియాన్ తో పాటు ఇటు అడిషనల్ సిపిలు, జాయింట్ కమిషనర్లతో పాటు ఇటు డీసీపీలంతా కూడా ఈ యొక్క భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా పర్యవేక్షించడం జరిగింది. మరి ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా మొత్తానికి ఇటు కోటిలోని హనుమాన్ వ్యాయామశాల వరకు కూడా శాంతియుత మార్గంలో కూడా ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర ఘనంగా ముగిసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులు జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా దద్దరిల్లని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇటు శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర అంటే కూడా ఇటు కన్నుల పండుగ కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీరామనవుడు నడిచిన సన్మార్గంలో అందరు నడవాలని అందరు కూడా కోరుకుంటారు కాబట్టి మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇటు నిన్న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా కూడా శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలు కూడా కన్నుల పండుగ జరిగింది. మరి ఎప్పుడు లేనంతగా ఈసారి పెద్ద ఎత్తున కూడా పబ్లిక్లు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి, అంటే ఇతర జిల్లాల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి శోభయాత్రను తిలకించేందుకు, శోభయాత్రలో పాల్గొనేందుకు కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇతర జిల్లాల నుంచి, ఇటు ఉమ్మడి 10 జిల్లాలతో పాటు ఇతర మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా భక్తులంతా కూడా పాల్గొన్నారు. ఇటు డీజే సప్పుల మధ్య, అదేవిధంగా ఆట పాటల మధ్య కూడా శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర ఘనంగా జరిగింది. మరి ఇక్కడ గోషమాల్ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ కూడా అడుగడుగున ప్రజలు ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడడం, శ్రీరామనవమి యొక్క గొప్పతనాలు చెప్పడం కానీ, ఇటు శోభయాత్రకు సంబంధించినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ విషయాల్లో కానీ మరి ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన చేసుకోకుండా జరగడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఎక్కడ ఏ దారిలో కూడా ఇటు ధూళిపేట నుంచి శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో రాజసింగ్ కూడా పాల్గొన్నారు. మరి అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే ఇటు చివరి ఎండింగ్ వరకు కూడా మొత్తం అందరినీ కూడా ఇటు యువకులు కానీ, అదేవిధంగా పబ్లిక్ ని కానీ, ఇటు భక్తులందరూ కూడా డీజే మోతలకు కూడా డాన్స్ చేసుకుంటూ ఇటు చిన్న పిల్లలతో పాటు పెద్దలమంతా కూడా ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలు కూడా పాల్గొని అందరూ కూడా తిలకించడం జరిగింది. మరి ఘనంగా మొత్తానికైతే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకున్న ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర ఘనంగా ముగిసిందని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్ సతీష్, థ్యాంక్ యూ.